হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম শাহিদুল ভাই। Dear student, now I will start my class. Okay? Dear student, তোমরা আমাকে শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। এই মাত্র 13 জন আসছে। তাকে কই?
Dear student, now today I will discuss about the sparse versus dense graphs. Here, at first I will tell you about the sparse graph and then dense graph, and I will give you an example. Sparse graph is a graph in which the number of edges is close to the minimum number of edges. Again, I am repeating. Sparse graph is a graph in which the number of edges is close to the minimal number of edges. So, dear student, here uh, in the sparse graph, you have to think minimum number of edges. Minimal number of edges. What is minimal number of edges? If you look at the graph, here I have given an example for graph. This is one of the graph. This is another graph. The left side graph. The left side graph here. Vertex, 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 vertex. All the vertex are given. And not all the vertex are connected. Please wait. Just wait. So, dear student, here, if you look at the left side graph, here all the edges are not connected. Minimum number of edges are connected, but in the right side one, almost all of the vertices are connected by themselves. So, right one is the dense graph, left one is the sparse graph. In the sparse graph, according to the definition, sparse graph is a graph in which the number of edges is close to the minimum number of edges. So here minimum number of edges. Dear student, if you look both graph, one vertex, two vertex, three vertex, four vertex, five vertex, six vertex, seven vertex. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vertex. So in the left side graph, all the vertex are not connected, but in the right side graph, all the vertex are connected. So since all the vertices are connected in the right side dense graph, because maximum connections are there, but in the left side one, only small number of connections are here. So left side one is sparse graph, because according to the definition, sparse graph is a graph in which number of edges is close to the minimal number of edges. Now, where this type of graph will be used? Actually, this type of graph will be used in the road connections. If you think about the road connections, in that case, road connections. So, in the case of road junctions, for example, this one is the road junction, road junction, road junction, road junction, road junction, road junction, road junction. So, this is the road. This is a road. Road networks must be scarce because of road junctions. So it should be road networks, for example. Here I have written graphs are sparse, showing only a small fraction of the possible number of vertex pairs actually have edges defined between them. Graphs are usually sparse due to application-specific constraints, and road networks must be sparse because of road junctions. Dear student, do you understand what is sparse graph? Dear student, sparse graph. In the sparse graph, remember that only minimum number of vertex will be connected.
only minimum number of vertex should be connected. Dear student, any problem to understand what is sparse graph? Do you understand what is sparse graph? জি স্যার বুঝতে পারছি But dense graph is a graph in which the number of edges is close to the maximal number of edges. Maximal number of edges, not maximum. Here I have written maximal. That means uh, most of the vertex will be connected. Most of the vertex will be connected here. Here most of the vertex will be connected, but here minimal means not minimum, just uh, at least some vertex are connected. So this is sparse graph. But in the dense graph, is a graph in which the number of edges is close to the maximal number of edges. Here maximum edges are connected. Here minimum number of vertices are connected. Here number of vertices are connected. Types of here. Sir, Yes, please. sir, for dense graph, they said the number of edges is close to the maximal number of edges. So Maximum. can't it be equal to the maximal number of edges? Yes, repeat again, please. So can it be equal to the maximum number of edges? Not maximum, maximal. Maximal Yes, means sir. Can it be equal? yes, maybe equal. Maximal means it may be maximum. It may be less than maximum. Maximal means it is not mandatory to be maximum, but But it can be maximum. can be maximum, and if it is less than maximum, it is also okay. Yes, sir. So here types of graphs: dense versus graph. Again, dense versus graph. Here dense graph, many edges between nodes are connected. Here sparse graph, few edges between nodes are connected. This is sparse graph. This is the dense graph. Now, if the graph has n vertices, if the graph has n vertices or nodes, maximum number of edges is n square. In the graph, if for example, a graph you have n vertices, in that case, total number of how many edges are there? Maximum n square edges are there. So in dense graph, number of edges is close to n square. Is close to n square because total edges are n square. Since total edges are n square, if a graph contains n vertices, so in dense graph, number of edges is close to n square. But in sparse graph, number of edges is close to n. Number of graph is close to n. So I hope that you have understood. N is the total maximum number of edges are n square, but in dense graph, number of edges is close to n square. But in sparse graph, number of edges is close to n. Do you understand this mathematical parameter? N square, n, dear student? বুঝছি নাকি বুঝি নাই? বলছি যে একটা গ্রাফে যদি ধরো n ভার্টেক্স থাকে তাহলে সেখানে ম্যাক্সিমাম থাকতে পারে হচ্ছে যে n স্কয়ারটা, n স্কয়ার এজেস থাকতে পারে ম্যাক্সিমাম। এখন ম্যাক্সিমাম যদি n স্কয়ার এজেস থাকে তাহলে তোমার লক্ষ্য করো বলছে তার মধ্যে হচ্ছে ডেন্স গ্রাফে হচ্ছে তাহলে এজের সংখ্যা ক্লোজ টু দ্য n স্কয়ারের কাছাকাছি হবে। ধরো যে একটা গ্রাফের মধ্যে নয়টা এজ আছে, হতে পারে
তাহলে ডেন্স গ্রাফে থাকবে 9টা কিংবা তার চেয়ে কম। আর স্পার্স গ্রাফে থাকবে যেহেতু 3টা ভার্টেক্স আছে তাহলে 3টার কাছাকাছি থাকবে। তারপর আসো স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার n স্কোয়ার হয় কিভাবে? যদি 3 ধরি ভার্টেক্স, কি ধরলে তাহলে 9 এজেস। ম্যাক্সিমাম হতে স্যার 9 কিভাবে আনতে পারবো 3টা ভার্টেক্স হতে থেকে? পারে। ওরা ওই যে প্যারালাল এজ এবং লুপও কাউন্ট করছে, প্যারালাল এজ এবং লুপও কাউন্ট করছে। আর এইখানে দেখো এখানে কতগুলো হতে পারে, চারটা চারটা দিয়ে হিসাব করো, চারটা দিলে কয়টা কয়টা ইয়ে হতে পারে। তো 4টা ভার্টেক্স 16। হয়। আর 4টা ভার্টেক্স যদি হয় তাহলে হচ্ছে সবার সাথে যদি সবার কানেক্টেডটা থাকে তাহলে 6টা, আর হলো যে ও 4টা নিজেদের প্যারালাল এজ হলো 4টা, কেমন? তাহলে কত? 4টে 16টা, ঠিক আছে, ওদের হিসাব ঠিক আছে। কারণ স্যার প্যারালাল এজ তাহলে এক্সট্রা একটা করে ধরেছে সবার। হ্যাঁ, সবার যদি প্যারালাল এজ থাকে, ধরো যে 3টা ধরি বা 4টা ধরি, তাহলে হচ্ছে এ থেকে বি তে 2টা, এ থেকে ধরো বি থেকে সি তে 2টা, সি থেকে ডি তে 2টা, এ থেকে সি তে 2টা, তাহলে কয়টা হলো বলো? 6টা। প্রত্যেকে 2টা দিতে করে যদি হয় তাহলে হচ্ছে যে 6টা আর 3টা লুপ। লুপ হ্যাঁ। আসবে। আচ্ছা স্যার প্যারালাল এজ কি তাহলে 3টা 4টা হতে পারে না? না, প্যারালাল এজ তো 2টা প্যারালাল এজ তো 2টা বেশি হয় না। ওকে স্যার। তাহলে হচ্ছে যে লক্ষ্য করো এখানে, তাহলে এখানে আসলো যে নাম্বার অফ এজেস ইজ অ্যান স্প্যান, বলতে ম্যাক্সিমাম হতে পারে। A dense graph is a graph where number of edges is relatively large compared to the nodes. Already I told you. তাহলে হচ্ছে যে বলছে when a graph is dense graph, dense graph এর ক্ষেত্রে কি হবে বলছে বলো? বলছে হচ্ছে order of b square, near to order of n square. ওই মানে হচ্ছে যে যেহেতু n স্কয়ার, টোটাল এজ যদি n স্কয়ার হয়, তাহলে n স্কয়ারের কাছাকাছি, n স্কয়ার হচ্ছে কাছাকাছি, তাহলে হচ্ছে অর্ডার অফ n মানে হচ্ছে যে নাম্বার অফ ভার্টেক্স, n মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ভার্টেক্স, তাহলে ভার্টেক্স আমি v দিয়ে লিখি, নাম্বার অফ ভার্টেক্স কে আমি হচ্ছে v দিয়ে লিখলাম তার স্কয়ার, তাহলে এটা হচ্ছে ডেন্স গ্রাফ। তারপরে হচ্ছে যে when a graph is dense graph then e equal to order of v square. In the case of dense graph, already I told you, order of n square. In case of sparse graph, it is close to n. That means v. এটা বুঝছো কিনা দেখো, এটা বুঝছো না বুঝো নাই? মডিউলার সাইন কেন? মডুলার সাইন হচ্ছে নাম্বার, যেহেতু নাম্বার ভার্টেক্স, নাম্বার অফ ভার্টেক্স এর নাম না, ভার্টেক্স এর নাম্বার। ধরো ভি এর মান হচ্ছে, ধরো এ বি সি 3টা ভার্টেক্স আছে, তাহলে কয়টা আছে বলো? এ বি সি 3টা ভার্টেক্স আছে, তাহলে কয়টা? এইটার মান কত বলো? এই যে আর স্কয়ার হলে 9। হাইস্ট হচ্ছে 9, আর এখানে হচ্ছে বলছে ম্যাক্সিমাম 3টে এজ থাকবে, সেটাই বলছে নাম্বার অফ এজ ইকুয়াল টু অর্ডার অফ এন স্কয়ার ম্যাক্সিমাম ইন দ্য কেস অফ ডেন্স গ্রাফ and equal to order of v in the case of sparse graph. Here dense graph, each node is connected to at least 25% of other nodes. Each node is connected to at least 25% of other nodes. So here 25% of other nodes are given. So there is 25% of other nodes. বলছে যে এখানে বলছে যে ডেন্স গ্রাফের ক্ষেত্রে যতগুলো নোড থাকবে কমপক্ষে 25% কানেকশন থাকবে, অ্যাট লিস্ট কমপক্ষে 25% কানেকশন থাকবে, তার চেয়ে বেশিও থাকতে পারে। বুঝছো কিনা কথা? বলছে কমপক্ষে 25% কানেকশন থাকতে হবে। আর এই ক্ষেত্রে বলতে হচ্ছে যে তুমি মনে করো 2টা 3টা দিয়ে দিলে আর কি, 2টা 3টা 4টা আর কি, কোনো একটা পার্টিকুলার নাম্বার দিয়ে দিলা স্পার্স গ্রাফ। এটা বুঝছো না বুঝো নাই? স্পার্স গ্রাফ আর ডেন্স গ্রাফ বুঝছো না বুঝো নাই? Dear student, do you understand what is sparse graph and dense graph? বুঝছো নাকি বুঝো নাই? জি স্যার। স্যার পরের গ্রাফটা একটু বলেন তো, স্ফিয়ার। হ্যাঁ বলো, আবার বলো, কি বলতেছে বলো। স্যার স্ফিয়ারস গ্রাফটা একটু আবার বলেন। স্পার্স গ্রাফে বলছি কম থাকবে, কানেকশন থাকবে কম। স্যার লাস্টে যেটা লিখেছিলেন কনস্ট্যান্ট নাম্বার সাথে অ্যাড থাকবে। ওইখানে বলছে হচ্ছে 2টা 3টা কিছু একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার তুমি দিতে পারবে না। Each node is connected to only a constant number of other nodes.
ধরো 100টা থাকলে তুমি ওর মধ্যে 5টা 4টা দিয়ে দিলে, বুঝো নাই? আর এখানে বলছে কমপক্ষে 25% থাকতে হবে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। আর এখানে বলছে হচ্ছে যে মেমোরি রিকোয়ারমেন্টস অর স্পেস কমপ্লেক্সিটি, memory requirements or space complexity adjacency least equal to also হচ্ছে order of v plus order of e। তো হচ্ছে যে এটা কেন বলছে, এটা তোমাদেরকে আমি পড়াইছি, কিন্তু আমি এই মেমোরি রিকোয়ারমেন্টসটা পড়াইনি। এ বি সি ধরো একটা আছে, তাহলে এর সাথে এর থেকে যাওয়া যায় বিতে, এর সাথে যাওয়া যায় সিতে, এর সাথে বিতে, এর সাথে হচ্ছে তারপরে সিতে, এ থেকে বিতে যাওয়া যায়, এ থেকে সিতে যাওয়া যায়, তাহলে বি সি এটা করলাম। এবার হচ্ছে বি থেকে হচ্ছে সিতে, বি থেকে হচ্ছে যাওয়া যায় শুধু সিতে, বি থেকে শুধু যাওয়া যায় সিতে, সি থেকে কোথাও যাওয়া যায় না, সি থেকে কোথাও যাওয়া যায় না। তো লক্ষ্য করো তুমি এখানে কি কি জিনিস লিখছো, তোমার ভার্টেক্স আছে, ভার্টেক্স লিখতে হবে, ভার্টেক্স ভার্টেক্স ভার্টেক্স, আর লিখতে হবে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, এজ গুলা এ থেকে বি তে যাওয়া যায়, এ থেকে সি তে যাওয়া যায়, তাহলে ভার্টেক্স এবং এজ হচ্ছে অ্যাডজাসেন্সি লিস্টের ক্ষেত্রে, এটা যেহেতু অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট, এটা যেহেতু অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট অর্থাৎ লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে আমরা লিখতে চাচ্ছি, আমরা লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে লিখছিলাম, আমরা লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে লিখছি, যেহেতু আমি লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে লিখছি, তাহলে অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট ইকুয়াল টু অর্ডার অফ v, that means number of vertex, add 2 number of vertex, and you have to write the number of a's, because I can go from a to b, a to c, so a's, and b to c, and it is also an a's, so number of vertex এবং number of a's both should be represented। এটা বুঝছি না বুঝি নাই? অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট অর্ডার অফ v plus e, এটা বুঝছো না বুঝো নাই? এর স্টুডেন্ট বুঝছো না বুঝো নাই বলো? জি স্যার। হ্যাঁ, তার মানে এখানে ভার্টেক্স লিখতে হবে, অর্ডারের মধ্যে ভার্টেক্স আছে, মেমোরি কেমন লাগবে, হাউ মাচ মেমোরি ইট উইল রিকোয়ার, এখানে হচ্ছে ভার্টেক্স গুলো লাগবে, আর এখানে হচ্ছে ই, ই হচ্ছে নাম্বার অফ এজ, এস এস। So here that I have represented here, but in the case of adjacency matrix that I already showed you, so A B C, so A to B, A to C, so A to B, A to C, B to C, B to C, and from C we cannot go anywhere, so blank. So dear student, here I have written adjacency matrix. So here A B C, A B C. So 3 into 3, 3 into 3, in this case 3 into 3, that means 9 cell is required. Because of that, I have written adjacency matrix. For the adjacency matrix, the memory requirements is order of b square. Order of b square. That means b square memory space is needed, because here 3 number of vertex are 3. 1, 2, 3 number of vertex. How many memory requires? Order of 3 square. 3 square means 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 cell are required because order of b square. The student, you understand how much memory required for linked list? If I want to represent graph by using linked list, how much memory required, and how much memory required if I use if I write to the two-dimensional array. Dear student, বুঝছো নাকি বুঝো নাই? এক্ষেত্রে হচ্ছে যে 9টা লাগবে, কারণ 3টা যদি 3টা ভার্টেক্স হয় তার নিচে দেখতে পাচ্ছেন 9টা করে, এই জন্য লিখছি অর্ডার অফ স্কয়ার। আর এখানে লাগবে হচ্ছে ভার্টেক্স গুলোর জন্য সেল লাগবে, নাম্বার অফ ভার্টেক্স, এবং নাম্বার অফ এজ ততগুলোর জন্য মেমোরি লাগবে। নাম্বার অফ ভার্টেক্স এবং নাম্বার অফ এজ, order of number of vertex plus number of edges in the case of adjacent list. Now, dear student, here reachability. Reachability, what is reachability? V equal to ABC. For example, vertex set ABC, 3 vertices are here. So V equal to ABC. Given a node U in V, find all the nodes V in V.
that are reachable from U. Given a node U in V, find all the nodes B that are reachable from U. For example, U equal to A. For example, U equal to A. So from A, where I can go? From A, where I can go? From A, I can go to B. From A, I can go to C. So reachable U equal to reachable A equal to BC. That means from A, I can go to B. From A, I can go to C. So from A, I can go to B. From A, I can go to C. So this is the reachable. What is the definition of reachable? Given a node U in B, so you have to select a node U from B, find all the vertices V in U, V in V, capital V, that are reachable from U. So reachable of U equal to reachable of A, value of is A. I have taken A from B. I have taken A from B, and from A, I can go to B. From A, I can go to C. Because of that, I have written BC. Dear student, do you know what is reachability? Dear student, do you know what is reachability? Do you মানে understand? পৌঁছাতে পারে এমন। কোথায় কোথায় যাওয়া যায় আর কোথায় কোথায় একটা ভার্টেক্স থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায় সেটি হচ্ছে রিচেবিলিটি। বুঝছো না বুঝো নাই বলো? সবাই বুঝছো না বুঝো নাই? জি স্যার। বুঝছি স্যার। এটা কঠিন না, সহজ আর কি। হ্যাঁ, so reachability algorithms, already I discussed the reachability algorithms. Two algorithms, BFS, breadth first search, BFS, and another one is depth first search, DFS. So these two algorithms already I discussed, but again I will discuss rigorously or details. Here explore the nodes in orderly manner. Explore in the case of BFS, you have to explore the nodes in orderly manner. Look at the nodes that are closest to the source, then look at their neighbors. Uses queue. তোমরা জানো আমরা ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ করার সময় আমরা কিন্তু কিউ ব্যবহার করেছিলাম। সেটা সম্পর্কে বলছে যে এখানে আমি ওই সময় বলছিলাম যে আনডিফেসড নোড যেগুলো সেগুলাকে আগে ট্রাভার্স করতে হবে। আনডিফেসড নোড যেগুলো সেগুলাকে আগে ট্রাভার্স করতে হবে। যেগুলো হচ্ছে ডিফেসড নোড, যেগুলো দূরে, সেগুলাকে ট্রাভার্স করতে হবে পরে। আমি আবার বলছি, বিএফএস এর ক্ষেত্রে তুমি তো এক জায়গা থেকে শুরু করবা, সোর্স থেকে শুরু করবা। সোর্স থেকে যেগুলা কাছে সেগুলাকে কিন্তু আগে ট্রাভার্স করতে হবে, আর সোর্স থেকে যেগুলা দূরে সেগুলাকে হচ্ছে পরে ট্রাভার্স করতে হবে। এটি হচ্ছে ব্রেথ ফার্স্ট সার্চের মধ্যে। এই জন্য এখানে বলছে হচ্ছে তোমাকে কিউ ব্যবহার করতে হবে। কিউ ইজ এ ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট ডাটা স্ট্রাকচার। I have already told you. Q is a first in first out data structure. So here I have written uses Q. Depth first search হচ্ছে তুমি দূরের গুলো আগে করবা, ট্রাভার্স করবা। দূরের গুলো যেগুলা দূরে আছে, যেগুলা ডিফার সোর্স নোড থেকে, যেগুলা বেশি দূরে, তাহলে তোমাকে তো এক জায়গা থেকে শুরু করতে হবে। You have to start from some position, one position. So from that position, those who are farthest, then you have to traverse those nodes who are far from the source node. So here explore the nodes by going deeper and deeper into the graph. বলছে যে তুমি একদিকে ঢুকে পড়বা, যত গভীরে যাওয়া যায় সে কাজটা করবা। একদিক থেকে তুমি শুরু করবা, কোন একটা নোড থেকে শুরু করবা, করে যে কোনো একদিকে একদম ঢুকে পড়বা। ঢুকে পড়ার পরে তুমি যেটা করতে হবে, তোমাকে আবার ব্যাকট্র্যাক করতে হবে। ব্যাকট্র্যাক করে পিছনের দিকে আসতে হবে যে আরো কোনো কিছু বাকি আছে কিনা। সেজন্য বলছি ইউজ ব্যাকট্র্যাকিং টু ট্রাই ডিফারেন্ট পাথস। ইউজ স্ট্যাক। বলছি স্ট্যাক ব্যবহার করে করতে হবে। আমি তোমাদেরকে ডিএফএস পড়ানোর সময় বলছিলাম স্ট্যাক ব্যবহার করতে হবে, আর ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ পড়ানোর সময় বলছিলাম তোমাকে কিউ ব্যবহার করতে হবে।
সুতরাং হচ্ছে যে আমি হচ্ছে যে স্ট্যাক এবং কিউ দুটি আমাকে ব্যবহার করতে হবে। এই কথাগুলো বুঝছো কিনা সেটা আগে বলো। বিএফএস এবং ডিএফএস এর যে কথাগুলো, মূল থিমগুলো বুঝতে পেরেছো কিনা স্টুডেন্ট? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝছো নাকি বুঝো নাই? জি স্যার। এগুলো আমি তো এর আগে তোমাদেরকে বলছিলাম যখন ডিএফএস পড়ানোর সময়। তো লক্ষ্য করো এখানে হচ্ছে ডিএফএস অ্যালগরিদম যদিও আমি পড়াইছি, এখন হচ্ছে আরেকবার দেখাচ্ছি অন্যভাবে, যে হয়তো সামনে আর ক্লাসেও আরেকভাবে দেখাবো, কারণ পরীক্ষাতে যাতে যেভাবেই দেখ না কেন যতটুকু পারো। লেট আর বি দা সেট অফ ভার্টিক্যালস রিসিভেবল ফ্রম স্টার্টিং নোড। এখানে আর একটা এই অ্যালগরিদমের মধ্যে একটা আর ব্যবহার করা হয়েছে। বলছে হচ্ছে লেট আর বি দা সেট অফ ভার্টিসেস রিসিভেবল ফ্রম স্টার্টিং নোড। বলছে আর এর মধ্যে থাকবে সব ভার্টেক্স গুলা যেগুলো হচ্ছে স্টার্টিং নোড থেকে যেগুলোতে যাওয়া যায়। আর বলছে এখানে একটা এস ব্যবহার করা হয়েছে অ্যালগরিদমের মধ্যে, এসটা বলছে স্ট্যাক। এস মানে হচ্ছে তোমার স্ট্যাক। এখন দেখো এইখানে এই অ্যালগরিদমটা দেওয়া আছে, আমরা অ্যালগরিদমটা একটু দেখি তারপর আমি ফর এক্সাম্পল দিব। বলছে ডিএফএস ভার্টেক্স এক্স। এই এক্স মানে হচ্ছে তোমার স্টার্টিং নোড, ফ্রম হোয়ার ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট। Starting node from where you have to start. So DFS vertex x, x means the node from where you have to start. So from A I have to start. S dot push x. That means বলছে তোমাকে, আমি বাংলাতে বলি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। S dot push x. That means you have to push x into stack. Then put x into R. Put x into R. While S is not empty. While S is, please dear student, please wait. স্যার আরো কি একটা মানে অ্যারে বা স্ট্যাক? Dear student, here DFS vertex is X. So X is the starting node. S is a stack. And at first in the stack I have to push X. Then put X into R. So one student already told me what is R. R is the set of vertices reachable from starting node. R হচ্ছে যে একটা সেট, আর হচ্ছে একটা সেট যেখানে হচ্ছে যে ভার্টেক্স গুলাতে আমরা স্টার্টিং নোড থেকে যেতে পারি, এক্স থেকে যেতে পারি। এটা হচ্ছে যে একটা সেট, আর হচ্ছে একটা সেট, বাট এস হচ্ছে স্ট্যাক। ইউ নো দ্যাট স্ট্যাক ইজ এ ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট ডাটা স্ট্রাকচার। দেন হোয়াইল S is not empty. বলছি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে করতে হবে until stack is not empty. Until stack is not empty, you have to work u equal to s dot pop. U equal to s dot pop. That means stack থেকে you have to pop an element from the stack. তোমাকে stack থেকে একটাকে বের করে নিয়ে আসতে হবে।
ইউ কে বের করতে হবে, বলছে স্ট্যাক থেকে একটা বের করে ওর নাম দিতে হবে ইউ। বলছে স্ট্যাক থেকে একটা নিয়ে তার নাম দিতে হবে ইউ। বলছে ফর অল ইউ কমা ওয়াই ইন ক্যাপিটাল ইউ, ফর অল ইউ কমা ওয়াই ইন ইউ। বলছে ইউ তো তুমি ইউ কি, ইউ হচ্ছে তুমি হচ্ছে স্ট্যাক থেকে যাকে বের করছো তার নাম হচ্ছে ইউ। ফর অল ইউ এন্ড ওয়াই, ওয়াই মিনস ফ্রম ইউ adjacent, y is the adjacent of u, অর্থাৎ ইউ থেকে, ইউ তো তুমি হচ্ছে যে বের করছো হচ্ছে যে স্ট্যাক থেকে, অর্থাৎ স্ট্যাক থেকে যেটা বের করছো সেখান থেকে যেখানে যেখানে যাওয়া যায় সবগুলোর কথা বলছে। ওয়াই মানে হচ্ছে ইউ থেকে যেখানে যেখানে যাওয়া যায়, ইউ তো তুমি স্ট্যাক থেকে বের করছো, ইউ হ্যাভ অলরেডি এক্সট্রাক্টেড ইউ ফ্রম স্ট্যাক and from u to y, from u to y, from u to y, from u to y, you have to think all of the edges that from u to y. এবার বলছে y যেটা নিছো সেটা যদি ধরো অলরেডি না থাকে, বলছে r এর মধ্যে তোমাকে চেক করতে হবে সেটা তোমার যে r আছে r এর মধ্যে আছে কিনা। যদি বলছে r এর মধ্যে যদি না থাকে তাহলে বলছে y কে r এর মধ্যে রাখতে হবে, এবং বলছে ওয়াই কে স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করতে হবে, ওয়াই কে স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করতে হবে, ওয়াই কে আর এর মধ্যে রাখতে হবে। তাই দুইটা কাজ, একটা হচ্ছে ওয়াই কে আর এর মধ্যে রাখতে হবে এবং হচ্ছে ওয়াই কে স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করতে হবে। এই হচ্ছে মোটামুটি অ্যালগরিদমটা। এখন তুমি হয়তো ভালো বুঝো নাই, আমি একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে দেখো বুঝতে পারছো। বলছে যে এক নাম্বার লক্ষ্য করো, তোমার এই একটা গ্রাফ দিয়ে দিচ্ছি আমি, আই হ্যাভ গিভেন এ গ্রাফ টু ইউ। This is x. I already told you x is the starting vertex. Vertex x, that means that this is the starting vertex. Now, dear student, h dot push x, what will be happen? H dot push x is আমি পাশে লিখে দিলাম করো h dot push x. h dot push x লিখলে কি হবে, তার মানে স্ট্যাকের মধ্যে তোমার হচ্ছে s হচ্ছে স্ট্যাক, s হচ্ছে স্ট্যাক, স্ট্যাকের মধ্যে বলছে x কে পুশ করতে হবে, x এর মান হচ্ছে a, x এর মান হচ্ছে তোমার a, x এর মান হচ্ছে a, a কে বলছে স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করতে হবে, পুশ করলাম প্রথম লাইন h dot push x, বলছে x কে স্ট্যাকে পুশ করতে হবে, সিন্স our x value is a, so I have to push x into stack, then put x into r, then put x into r, then put x into r। এবার বলছে হচ্ছে যে put x into r, বলছে x কে r এর মধ্যে রাখতে হবে, যে put x into r, আমি কি করলাম আর এর মধ্যে a কে রাখলাম। প্রথম দুই লাইন বুঝছো কিনা সেটা দেখো। Dear student, whether you have understood first two lines or not before while loop, before while loop এটা বুঝছো কিনা দেখো। প্রথম লাইন বলছি স্ট্যাকে পুশ করতে হবে, স্ট্যাকে পুশ করলাম, স্ট্যাক মানে আমাদের s, দেন সেকেন্ড লাইন হচ্ছে আর এর মধ্যে বলছে x কে রাখতে হবে, আর এর মধ্যে x কে, x মানে a কে রাখলাম। এটা বুঝছো কিনা ফার্স্ট টু লাইন? ওকে, জি স্যার, এটা তো আগেরটার মতো এতটুকু। এবার বলছে হচ্ছে যে এবার হচ্ছে আমি হোয়াইল লুপের ভিতরে আসি। হোয়াইল লুপে বলছে s is not empty, যতক্ষণ পর্যন্ত স্ট্যাক খালি না হয়। তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার স্ট্যাকের মধ্যে কিছু আছে, স্ট্যাকের মধ্যে a আছে, in your stack you have a, so stack is not empty, so the condition of while loop is true. এবার বলছে u equal to s of pop, বলছে স্ট্যাক থেকে একটাকে পপ করতে হবে, স্ট্যাক থেকে একটাকে পপ করতে হবে। স্ট্যাকের মধ্যে আছে a, তাহলে স্ট্যাকের মধ্যে যেহেতু a আছে, 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 a কে বের করতে হবে। বলছে u ইকুয়াল টু s ডট পপ, বলছে স্ট্যাক থেকে ওটাকে বের করতে হবে। বের করলাম, দেখতে পাচ্ছ স্ট্যাক থেকে বের করলাম। স্ট্যাক থেকে বের করার পরে বলছে হচ্ছে যে এবার আমি বের করতেছি ইউ ওয়াই, ফাইন্ড ইউ ওয়াই। আমি ইউ ওয়াই গুলা লিখবো, অর্থাৎ হলো যেহেতু ইউর মান হচ্ছে এ, তুমি দেখবা এ থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়। এ থেকে লক্ষ্য করো বি তে যাওয়া যায়, এ থেকে সি তে যাওয়া যায়। দ্যাট টু এজেস আই হ্যাভ রিটেন এ বি and AC I have written, because from A I can go to B, from A I can go to C, so A to B, A to C.
So 2 edges I have got. In these 2 edges I can go. So A to B I can go and A to C I can go. So dear student, at first I think about A to B. Here U equal to A already I showed here, and B equal to Y. According to algorithm, B equal to Y, because from A to B I can go. স্যার এ থেকে যে বিতে যাওয়া যায় সিতে যাওয়া যায় এটা কম্পিউটার কিভাবে বুঝবে? কম্পিউটারে তো তুমি তো লিখবা, তুমি কোড লিখে দিবা। এই যে কোড এইগুলাকে হলো যে অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স আছে না, তুমি যদি Yes, sir. অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স বানাও, অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স ধরে বোঝা যাবে না অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স থেকে যে যাওয়া যায়। ইফ এলস দিয়ে, হ্যাঁ স্যার। আর অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্সে যে জায়গাতে 1 আছে, যে জায়গাতে অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্সে 1 আছে ওখানে কি বোঝা যাবে বলো? হ্যাঁ স্যার, যাওয়া যায়। হ্যাঁ স্যার। যাওয়া যায়, সেখানে যাওয়া যায়। অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স তুমি অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স থেকে দেখবা। তোমার তো চোখ আছে বলে তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু তুমি গ্রাফের ক্ষেত্রে দেখবা হলো এই যে তোমাকে একটু আগে অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স পড়াইছি। বলো দেখি এখানে কোথা থেকে কোথায় যাওয়া যায় বলো? হ্যাঁ স্যার, এ থেকে বি সিতে যাওয়ার জন্য 1। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে যাওয়া পারছি। যায়, এ থেকে সিতে যাওয়া যায়, সুতরাং অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স এখানে অ্যাড করবা। তাহলে লক্ষ্য করো যে এ থেকে বি তে যাওয়া যায়, এ থেকে সি তে যাওয়া যায়। সুতরাং আই হ্যাভ রিটেন এ বি এন্ড আই হ্যাভ রিটেন এ সি। So dear student, at first if y is not r, y এর মান হচ্ছে এখানে b, বলছি y যদি r এর মধ্যে না থাকে, y যদি r এর মধ্যে না থাকে তাহলে এই দুইটা কাজ করতে। y এর মান হচ্ছে তোমার b, your y value is b, your y value is b, তোমার হচ্ছে y এর মান হচ্ছে b। তাহলে b কি তুমি দেখবা, b কি r এর মধ্যে আছে নাকি নাই বলো? b কি r এর মধ্যে আছে নাকি নাই বলো? আমার হ্যাঁ, বি কি নাই, কারণ আমার আর এর মধ্যে আছে শুধু এ, আর এর মধ্যে শুধু আছে এ। তোমাকে বলছে যেহেতু তোমার ওয়াই এর মান হচ্ছে বি, ইউ হ্যাভ টু চেক হোয়েদার বি ইজ ইন আর, বি ইজ ইন আর অর নট, বি ইজ ইন আর অর নট। সো বি ইজ ইন আর অর নট, ইউ হ্যাভ টু চেক। সো আই হ্যাভ রিটেন বি ইন দ্য আর, আই হ্যাভ রিটেন বি ইন দ্য আর। তাহলে এখানে হচ্ছে আমরা লিখলাম। তাহলে বি কে এখানে লিখার পরে পরের লাইন বলছে এস পুশ ওয়াই, বলছে ওয়াই এর মান আছে আমাদের কত বি, বলছে বি কে স্ট্যাকে পুশ করতে। তাহলে হচ্ছে বি কে স্ট্যাকে আমি পুশ করলাম। এ কিন্তু অলরেডি বের হয়ে গেছে, এ কিন্তু আমরা এখানে পপ করছিলাম, বের হয়ে গেছে। এখন বলতে হচ্ছে যে এই যে এস ডট পুশ ওয়াই, এস ডট পুশ ওয়াই তোমাকে বলছে হচ্ছে ওয়াই যেটা, ওয়াই এর মান বি, বি কে বলছে পুশ করতে, বি কে পুশ করলাম। এই লাইন বুঝছো কিনা? এতটুকু বুঝতে পারছো না বুঝো নাই? না বুঝলে বলো আমাকে। স্টুডেন্ট বুঝছো না বুঝো নাই বলো, না বুঝলে বলো যে স্যার বুঝি নাই, আর বুঝলে বলো যে স্যার বুঝছি স্যার। হ্যাঁ স্যার, বলো। স্যার এখানে যে আর যেটা ধরা হয়েছে সেটটাকে, এই আরটাকে অনেকটা ভিজিটের মতো বলা যায় না, যে যেগুলো হচ্ছে ভিজিট করে না এর অ্যাডজাসেন্স আর মানে হচ্ছে ভিজিটেড লিস্ট, যেগুলো অলরেডি আমি ভিজিট করছি। আর মানে হচ্ছে ভিজিটেড লিস্ট, যেগুলো আমি ভিজিট করছি অলরেডি। তাহলে হচ্ছে যেগুলো ভিজিট করি না সেগুলো তো আমরা হচ্ছে মানে আর এর মধ্যে রাখতেছি, দেন সেটাকে আমরা এস এর মধ্যে। আমরা কি আর এর মধ্যে যেগুলো ভিজিট করি নাই সেগুলো রাখতেছি, না আর এর মধ্যে যেগুলো ভিজিট করছি সেগুলোকে রাখতেছি? আর এর মধ্যে রাখতেছি যেগুলো ভিজিট করছি সেগুলোকে। ও আচ্ছা, যেগুলো করছি ভিজিট আছে। যেগুলো ভিজিট করছি সেগুলো মানে হচ্ছে ভিজিটেড লিস্ট, যেগুলো সেটা, যেগুলো অলরেডি রিচেবল আর কি, সেগুলো যেগুলোতে যাওয়া যায় আর কি। তো হচ্ছে যে আমি আর এর মধ্যে রেখে দিচ্ছি, আর দিয়ে আমি চেক করতেছি যে ওকে আমি ভিজিট করছি কিনা আগে। তাহলে হচ্ছে যে লক্ষ্য করো এখানে হচ্ছে যে আমার হচ্ছে ওয়াই এর মান হচ্ছে বি, বলছে ইফ ওয়াই ইজ নট ভিজিটেড ইন আর, বলছে ওয়াই ইজ নট ইন আর, ওয়াই এর মান হচ্ছে তোমার বি। তাহলে বলছে বিটা আর এর মধ্যে আছে কিনা। এই যে অ্যালগরিদম বলছে ইফ ওয়াই ইজ নট ইন আর, বলছে হচ্ছে যে যদি ওয়াই আর এর মধ্যে না থাকে, তাহলে ওয়াই এর মান হচ্ছে আমাদের বি, বলছে বি আর এর মধ্যে আছে কিনা, নাই। যেহেতু নাই তাহলে ইফ কন্ডিশন সত্য। তাহলে বলছে পুট ওয়াই ইনটু আর, বলছে যে হলো বি যেটা সেটাকে বলছে আর এর মধ্যে রাখতে, আমি রেখে দিলাম। এবং বলছে এস ডট পুশ ওয়াই, বলছে ওয়াই যেটা বি যেটা সেটাকে বলছে স্ট্যাকের মধ্যে রেখে দিতে, আমি স্ট্যাকের মধ্যে রেখে দিচ্ছি।
এটা গেছে একটা এজের জন্য। এবার আসো সেকেন্ড এজ, বলছে ফর অল ইউআই ইটি, বলছে সব এজ গুলোর জন্য করতে হবে। এবার আসো হচ্ছে এসি, কারণ এ থেকে এ বিতে যাওয়া যায়, এ থেকে কিন্তু এসি তেও যাওয়া যায়, এ থেকে এ বিতে যাওয়া বিতে যাওয়া যায়, এ থেকে সি তেও যাওয়া যায়। সো আই ক্যান গো to two positions, one is B, another one is C. Now AC, because from A I can go to C. So AC. Now U is A and Y is C. Y value is C. Y value is C, so I can put C here. So I can put C here. So I can put C here. So dear student, I have written C here. So A, B, C, I have written here. Here A, B, C, I have written here. Now dear student, since again I am repeating here, U equal to A, C equal to Y. U equal to A and C equal to Y. Since C is not in R, since C is not in R, দেখতে পাচ্ছ সি কিন্তু আর এর মধ্যে নাই, আর আর এর মধ্যে আছে এ বি। তাহলে সি যেহেতু আর এর মধ্যে নাই, তাহলে সি কে তোমাকে আর এর মধ্যে রাখতে হবে। এই যে এই লাইন অনুসারে বলছে ইফ ওয়াই ইজ নট ইন আর, বলছে সি যেহেতু আর এর মধ্যে নাই, তাহলে সি আর এর মধ্যে রাখতে হবে, রাখলাম। পরের লাইনে বলছে এইচ ডট পুশ ইকুয়াল টু ওয়াই, বলছে সি কে, এই সি কে ওয়াই কে বলছে স্ট্যাকে পুশ করতে হবে। স্ট্যাক আগে বি ছিল, বি কে রাখলাম, স্ট্যাকে নাও সি, সি কে রাখলাম। এবার হচ্ছে যে ইউ ইকুয়াল টু সি, আবার হচ্ছে লুপের ভিতরে আমি আবার লুপ করে গেলাম। বলছে তোমার স্ট্যাক কি খালি, বলছে তোমার স্ট্যাক কি খালি হয়ে গেছে, না স্ট্যাক খালি হয় না, স্ট্যাকের মধ্যে সি আছে, বি আছে, দুইটা আছে। যেহেতু স্ট্যাক খালি হয় নাই, বলছে স্ট্যাক থেকে ইউ ইকুয়াল টু এস ডট পপ, ইউ ইকুয়াল টু এস ডট পপ, বলছে স্ট্যাক থেকে একটাকে বের করতে হবে, স্ট্যাক থেকে বলছে একটাকে বের করতে হবে, স্ট্যাক থেকে বলছে একটাকে বের করতে হবে। তাহলে যেহেতু স্ট্যাক ইজ এ ফার্স্ট ইন লাস্ট আউট ডাটা স্ট্রাকচার, প্লিজ ওয়েট ডিয়ার স্টুডেন্ট। So dear student, এই যে now stack is not empty, স্ট্যাক তোমার খালি না, তোমার স্ট্যাক কিন্তু খালি না, স্ট্যাকের মধ্যে সিআরবি আছে। যেহেতু স্ট্যাকের মধ্যে সিআরবি আছে, যখন এখানে আবার ঘুরে আসলাম, বলছি স্ট্যাক নট এমটি, ইউ ইকুয়াল টু এস অফ পপ, বলছে যে আবার একটা বের করতে। এবার যেহেতু স্ট্যাক ইজ এ লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট ডাটা স্ট্রাকচার, সো আই হ্যাভ টু পপ সি, I have to pop C, so I have pop C, U equal to C, U equal to C, U equal to C. এবার আবার দেখবা সি থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, সি থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়। ফ্রম সি আই ক্যান গো এ, ফ্রম সি আই ক্যান গো ডি, ফ্রম সি আই ক্যান গো ই, ফ্রম সি, সিন্স ইউ ইকুয়াল টু সি, so for all
from C. আমাদের দেখতে হবে C থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়। From C I can go A, from C I can go D, from C I can go E. So from C I can go A, from C I can go D, from C I can go E. So I have written. So dear student, now at first CA, this is the value of U and this is the value of Y. So Y already in R. দেখতে পাচ্ছ Y কিন্তু অলরেডি R এর মধ্যে আছে, A 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 মানে Y, Y কিন্তু R এর মধ্যে আছে। তোমাকে বলছে if Y is not in R, বলছে Y যদি R এর মধ্যে না থাকে সেক্ষেত্রে এই দুইটা কাজ করতে বলছে, কিন্তু Y তো R এর মধ্যে আছে। Y যেহেতু R এর মধ্যে আছে, যেহেতু Y এর মান হচ্ছে A হচ্ছে R এর মধ্যে আছে, সুতরাং হচ্ছে যে I cannot put Y into R, cross I cannot push it into stack, এবং হচ্ছে যে এটা করতে পারবো না। এটা বুঝছো কিনা, এই লাইন বুঝছো কিনা দেখো, এই লাইন বুঝছো কিনা দেখো। জি স্যার। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে দেখো CD, now C equal to U, D equal to Y, D again you have to check whether D, since value of Y equal to D, so you have to check whether D is in the R. D is in the R. D is in the R. So D is in the R. D is not in the R. D is not in the R. Since D is not in the R, so I have written A, B, C, D. Because previously R contains A, B, C. Now D is not in the R, so I can write D in the R. So now D is in R. And you have to push Y. Second one, S dot push Y. S dot push Y. That means you have to push Y into stack. So since Y value is D, since Y value is D, so you have to push D into stack. Previously stack only contains B. Previously stack only contains B. Now I have pushed. Now I have pushed D into stack. Now CE. Now CE. Now CE. C equal to U and E equal to Y. C equal to U and E equal to Y. C equal to U and equal to Y. So Y equal to E. So I have, since Y is E, at first Y is E. E is not in R. Hello, assalamu alaikum. Welcome, Sam. তো দেখতে পাচ্ছ যে y equal to E. Our y equal to E, since E is not in R. Since E is not in R, so I can write E in the stack.
and I have to push y. I have to push value of y is e. Value of y is e, so I have to push e into stack. I have to push e in the stack. Now, dear student, again, since our stack contains e, d, b, e, d, b, three elements in our stack. Our stack not empty. Again, it will go to the while loop. Stack is not empty. Again, you have to pop s dot pop. S dot pop. One element you have to pop from the stack. So at since stack is a last in first out data structure, so I have to pop e. So u equal to e. U equal to e. So u equal to e. So ed. Here I have written u equal to e. So ed, ec, and ef. Ed, ec, and ef. Ed, ec, and ef. Because from e I can go to d. From e I can go to c. From e I can go to f. Again, dear student, from e I can go to d according to graph. From e I can go to d. From e I can go to c. From e I can go to f. So from e I can go to d. From e I can go to c. From e I can go to f. So dear student, now d equal to e, y equal to d. Y equal to d. Since y equal to d and d already in the R. 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 Since D already in the R, so I cannot write D in the R. First thing. Second thing is I cannot push D into stack. I cannot push D in the stack because D already in the R. R contains D. Dear student, R contains D, so I cannot write D again in the R because already R contains D, so these two will not be happened. EC, dear student, EC, EC. So here EC, U equal to E and Y equal to C. U equal to E, Y equal to C. So Y equal to C. Y equal to C. Dear student, Y equal to C. C already in the R. C already in the R. Since C already in the R, so you cannot write C again in the R, and also you cannot write C. You cannot push C to the stack. So cross cross. EF, EF, F, Y equal to F. Y equal to F. Y equal to F. So I have written since F is not in the R. 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 So since F is not in the R, so I can write F into the R. And I can push F into stack. I can push F into stack. Previously, stack contains B and D. Previously, stack contains B and D. I have written B and D. Now I have pushed F. Now I have pushed F into stack. Now I have pushed F into stack. So dear student, I have written like this way. Now again, stack contains F, stack contains D, stack contains B. So stack contains three elements. Again, computer will go for the S is not empty. S is not empty. S is not empty. S is not empty. Since S is not empty, computer will pop U equal to S dot pop. So U equal to F. Because stack is a first in last out data structure, so you have to pop F. So you have to pop F.
Now, dear student, from F, where can you go? From F, if you look at the graph from F, you can go E. So from F, you can go E. Now our our y equal to E. Now our y equal to E. Since our y equal to E, since our y equal to E, and E already in the R. E already in the R. E already in the R. Since E already in the R, hello. So dear student, now since E already in R, E already in R, so I cannot do this step and this step like as previous. Now from stack F already I have popped. Now again D I want to pop D. U equal to D. Since stack is not empty, so I have popped D. And from D, where can I go? From D, I can go B. From D, I can go C. From D, I can go E. So from D, I can go E. From D, I can go C. From D, I can go B. Dear student, here Y equal to E. Y equal to E. Y equal to E. Already E is in the R. So I cannot do this step. Here D, here D, here dear student Y, C. Here Y, C. So C is in the R. Since C is in the R, so I cannot do this step. Now dear student DB, here Y equal to B. Since B already in the R, so I cannot do this step. Then dear student, last one, stack contains last B. Stack contains last B. Already I have popped F, already popped D. Now I want to pop B. So B, I have popped here, dear student, B. B, from B, where can I go? From B, I can go to D. From B, I can go to A. From B, I can go to D. From B, I can go to A. So dear student, from B, I can go to A. Y equal to A. Since Y equal to A, already Y is in R. Already Y is in R, so these two steps is not possible. And now BD, here U equal to B and D equal to Y. So Y equal to D, D already in the R. So D already in the R. So you cannot go, you cannot perform these two steps. So dear student, all the elements I have already F, I have popped, already D, I have popped, already B, I have popped. So all the elements from the stacks I have popped. So stack is now empty. Stack is now empty because all the elements I have popped. So while S is not empty,
while stack is not empty. Since our stack is empty, already I have popped all of the elements. So because of that, dear student, I cannot do further this operation. So S is not empty. You have to do until S is not empty, since all the elements I have popped. So dear student, no elements in the stack. So our while loop condition is false. So our algorithm is completed and our algorithm is finished. Now, dear student, what you have to write? What you have to write? What is the breadth first search? What will be the breadth first search sequence? Just you have to write the A. Only A value you have to write A, C, then E, then F, then D, then D. These are the, again, dear student, I am repeating, U, A, C, E, F, D, B, A, C, E, F, D, B. So this is the depth first search sequence. This is the depth first search sequence. Dear student, if you have any problem to understand, please ask me question. Dear student, বুঝছি না বুঝি নাই বলো, বুঝছি নাকি বুঝি নাই বলো, না বুঝলে বলো। স্যার বুঝছি স্যার। একই কাজ আর কি, বারবার করতে হচ্ছে আর কি। জি স্যার। আমি সুন্দর করে অ্যালগরিদমটাকে এখানে বুঝছো কিভাবে দেখাইছি, কিভাবে অ্যালগরিদমটাকে দেখাচ্ছি। শুধু তুমি চেক করবা ওয়াইটা, ওয়াই এর মান যেটা সেটা আর এর মধ্যে আছে কিনা, এটা বারবার চেক করবা। যদি ওয়াই এর মান যেটা আছে, ওয়াই এর মান যেমন বি, বি আর এর মধ্যে আছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে রাখতে হবে, স্ট্যাকে রাখতে হবে। এই কথা মনে রাখবা, তাহলে হবে। এবার আসো হচ্ছে যে ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ, এটাও আমি পড়াইছি, বাট নাও I will show you the breadth first search. BFS node X Q dot and QX put X into R. Here R is the set of vertices visited in BFS. তোমাকে ফাইনালি প্রিন্ট করতে হবে আর এর মানটা, আর এর মধ্যে যে ভ্যালুগুলো থাকবে সেটা তোমাকে প্রিন্ট আউট করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু প্রিন্ট those value in the R, R এর মধ্যে যেগুলো থাকবে সেগুলো প্রিন্ট করতে বলছে। while বলছে Q is not empty, Q যতক্ষণ, কারণ এটা BFS, এক্ষেত্রে আমরা Q ব্যবহার করেছি, so Q is not empty. Q equal to Q dot DQ, and Q মানে হচ্ছে ইনসার্ট করতে হবে, and আবার বলছি and Q মানে হচ্ছে ইনসার্ট করতে হবে, আর DQ মানে হচ্ছে বের করতে হবে। NQ মানে হচ্ছে ইনসার্ট করতে হবে, DQ মানে হচ্ছে বের করতে হবে। তাহলে হচ্ছে ফর অল নেইবারস V of U, all neighbors V of U, তাহলে বলছে হচ্ছে যে সমস্ত নেইবার, অর্থাৎ ইউ থেকে যেখানে যেখানে যাওয়া যায়, ইউ থেকে যেখানে যেখানে যাওয়া যায়, ইউ থেকে যেখানে যেখানে যাওয়া যায় সেগুলা বলছে হচ্ছে V. If V is not in R, if V is not in R, বলছে যে আগের মতো, বলছে V যদি আর এর মধ্যে না থাকে তাহলেই কেবলমাত্র বলছে এই দুইটা কাজ করতে হবে। ঠিক হচ্ছে একটু আগে ডিএফএস এর মতোই, বলছে সেই দুইটা কাজ এখানে করতে হবে। তাহলে আমরা কিভাবে করব আমরা সেটা দেখি। বলছে হচ্ছে যে V যদি আর এর মধ্যে না থাকে এই দুইটা কাজ করতে হবে, আমরা কিভাবে করি সেটা দেখো। এখন দেখো আগের মতোই জিনিসটা, কিন্তু হুবহু আগের মতোই। আগের মতো মানে হচ্ছে যে আমাদের ডেপথ ফার্স্ট সার্চের মতো, দো ইট ইজ ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ ডিএফএস। তাহলে হচ্ছে যে এখানে বলছে কিউ এন্ড কিউ এক্স, এক্স মানে তোমার স্টার্টিং, এক্স মানে হচ্ছে স্টার্টিং, এক্স মানে হচ্ছে স্টার্টিং, এক্স মানে হচ্ছে স্টার্টিং, তাহলে হচ্ছে এন কিউ এক্স, তার মানে হচ্ছে কিউর মধ্যে বলছে হচ্ছে এ কে রাখতে হবে।
কিউর মধ্যে বলছে হচ্ছে এ কে রাখতে হবে, বলছে পুট এক্স ইন্টু আর, বলছে পুট এক্স ইন্টু আর, বলছে আর এর মধ্যে হচ্ছে এক্স, আমি লিখেছি পুট এক্স ইন্টু আর, যেহেতু এক্স এর মান হচ্ছে আমাদের এ, বলছে পুট এ ইন্টু আর, আর এর মধ্যে রাখলাম আগের মতোই। এই দুই স্টেপ হলো পার্থক্য হচ্ছে, আগের বার ছিল হলো স্ট্যাক, এবার হচ্ছে কিউ, কিউর মধ্যে রাখলাম। এবার হচ্ছে আসো যে এইখানে বলছো হচ্ছে যে ইউ ইকুয়াল টু ডি কিউ, এই লাইনও আগের মতো বের করতে হবে, বের করতে হবে ইউ ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু ডি কিউ, বলছে কিউ থেকে বের করতে হবে, আগে ছিল স্ট্যাক এবার হচ্ছে কিউ, তাহলে বলছে এ কে বের করলাম। এবার বলছে ফাইন্ড ভি, কারণ তোমার এখানে অ্যালগরিদম বলছে ফর অল নেইবারস ভি অফ ইউ, বলছে তোমাকে ভি গুলা বের করতে হবে। ফাইন্ড ভি, তুমি ভি গুলা বের করবা, অর্থাৎ এ থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, এ থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, দেখো এ থেকে বি তে যাওয়া যায়, এ থেকে সি তে যাওয়া যায়, এ থেকে বি তে যাওয়া যায়, এ থেকে সি তে যাওয়া যায়। তুমি তার আগে দেখবা বি যেটা, এই যে আমরা বি যেটা, সেটা আর এর মধ্যে আছে কিনা, সেটা আর এর মধ্যে আছে কিনা। দেখতে পাচ্ছ বিটা কিন্তু আর এর মধ্যে নাই, বি যেহেতু আর এর মধ্যে নাই, বি কে রাখলাম, আগে ছিল এ, এবার বি কেও রাখলাম। এবার বি কে হচ্ছে আগে হচ্ছে স্ট্যাকে রাখছিলাম, এবার হচ্ছে কিউতে রাখতে হবে, রেখে দিলাম। তুমি বলতে পারো যে স্যার কিউতে তো আগে এ ছিল, এ কিন্তু আমি বের করে ফেলছি, যে ডি কিউ এটা আমি কেটে দিচ্ছি, এটা বের করে ফেলছি, তাহলে বি কে রাখলাম। তারপর হচ্ছে যে এ থেকে সি তে যাওয়া যায়, তাহলে আবার দেখবো সিটা আর এর মধ্যে আছে কিনা, সিটা আর এর মধ্যে নাই, সিটা আর এর মধ্যে নাই, সি হচ্ছে আর এর মধ্যে নাই, সি যেহেতু আর এর মধ্যে নাই, সি কে হচ্ছে রাখলাম, সি তে সি হচ্ছে আর এর মধ্যে রাখলাম। তারপরে হচ্ছে যে সি কে কিউর মধ্যে রাখলাম, কিউ ইজ এ first in first out data structure, you know already because I already explained, already discussed Q in my class, so you know Q is a first in first out data structure. Now Q contains BC, since Q is a first in first out data structure, so again you have to remove P from the Q, কারণ তোমাকে বলছে আনটিল কিউ ইজ নট এমটি, কিউ এমটি না হওয়া পর্যন্ত করতে হবে, কিউ এমটি না হওয়া পর্যন্ত করতে হবে, কিউ আমাদের খালি না, কিউর মধ্যে বিসি আছে, তাহলে হচ্ছে বলছে কিউ থেকে আবার একটা বের করতে হবে, ইউ একটা বের করতে হবে, বলছে কিউ থেকে বলছে আবার ইউ একটা বের করতে হবে, তাহলে হলো যেহেতু কিউ ইজ এ ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট ডাটা স্ট্রাকচার, ইউ হ্যাভ টু এক্সট্রাক্ট বি, তাহলে ইউ ইকুয়াল টু বি। দেখতে পাচ্ছ আমি বি কে বের করলাম, বি কে বের করার পরে হচ্ছে এ ডি, অর্থাৎ বি থেকে আবার কোথায় যাওয়া যায় তুমি সেটা লিখবা, দেখবা বি থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, বি থেকে যাওয়া যায় এ তে, বি থেকে যাওয়া যায় ডি তে, বি থেকে যাওয়া যায় এ তে, বি থেকে যাওয়া যায় ডি তে। এবার লক্ষ্য করো এ কিন্তু অলরেডি আর এর মধ্যে আছে, এ কিন্তু অলরেডি আর এর মধ্যে আছে, এ কিন্তু অলরেডি আর এর মধ্যে আছে, তাহলে হচ্ছে যে আমি যেটা করলাম যে এই দুইটা দিলাম ক্রস, তা বি থেকে হচ্ছে ডি তে যাওয়া যায়, 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 তাহলে হচ্ছে আবার দেখবো ডি, আবার দেখবো ডি আর এর মধ্যে আছে কিনা, ডি আর এর মধ্যে আছে কিনা, দেখতে পাচ্ছি ডি আর এর মধ্যে নাই, ডি আর এর মধ্যে নাই, যেহেতু ডি আর এর মধ্যে নাই তাহলে হচ্ছে ডি কে আর এর মধ্যে রাখতে হবে, ডি কে কিউ তেও রাখতে হবে, রাখলাম। তারপর হচ্ছে কিউ তে সি আর ডি আছে, আবার লুপ ঘুরে এখানে যাবে, বলছে কিউ ইজ নট এমটি, না কিউ এমটি না, সুতরাং হচ্ছে যে আবার ঢুকবে, বলছে কিউ থেকে আবার একটাকে বের করো, বের করে ইউ নাম দাও, তাহলে হচ্ছে সি কে বের করলাম, সি কে বের করলাম, এখানে লিখলাম। আবার হচ্ছে সি থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, সি থেকে এতে যাওয়া যায়, সি থেকে ডি তে যাওয়া যায়, সি থেকে ইতে যাওয়া যায়, সি থেকে এতে যাওয়া যায়, সি থেকে ডি তে যাওয়া যায়, ইতে যাওয়া যায়। এ যেহেতু অলরেডি ইন আর, এ ইজ ইন অলরেডি ইন আর, সো
this step and this is step will not be performed. And now C থেকে D তে যাওয়া যায়, D অলরেডি কিন্তু R এর মধ্যে আছে, D কিন্তু অলরেডি R এর মধ্যে আছে, তাহলে কিন্তু এটা করতে পারবে না। তারপরে হচ্ছে এবং হচ্ছে D কে কিন্তু Q তে রাখা যাবে না, তাহলে কিউর মধ্যে এখনো ই আছে, দেখতে পাচ্ছ কিউর মধ্যে এখনো আছে হচ্ছে ই, কিউর মধ্যে এখনো ই আছে, সেটা এখনো আছে হচ্ছে ডি আছে, তাহলে কিউ থেকে হচ্ছে ডি কে বের করলাম। এবার লক্ষ্য করো যে ডি কে যদি আমরা বের করি, এখানে লক্ষ্য করো একটা স্টেপ বাদ পড়ে গেছে, এখানে হচ্ছে যে ই, সি থেকে ই তে যাওয়া যায়, সি থেকে ই তে যাওয়া যায়, ই কিন্তু আর এর মধ্যে নাই, ই কিন্তু আর এর মধ্যে নাই, যেহেতু ই আর এর মধ্যে নাই তাহলে ই কে আর এর মধ্যে রাখতে হবে, ই কে কিন্তু কিউ এর মধ্যেও রাখতে হবে। কিউ তে আগে ছিল শুধু ডি, এখন তুমি ই রেখেছো, ই কে রাখলাম। এবার হচ্ছে যে আমরা কিউ থেকে হচ্ছে ডি কে বের করলাম, কিউ থেকে হচ্ছে আমরা ডি কে বের করলাম, কিউ থেকে হচ্ছে আমরা ডি কে বের করলাম। এবার হচ্ছে কিউ থেকে ডি কে বের করার পরে আমরা হচ্ছে যে দেখবো যে ডি থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়। এই জায়গাতে বোধহয় একটু মিস্টেক হয়েছে বোধহয়, ডি থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, লক্ষ্য করো ডি থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়। ডি থেকে যাওয়া যায় হচ্ছে বি তে, ডি থেকে যাওয়া যায় হচ্ছে সি তে, ডি থেকে হচ্ছে ই তে। ডি থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায় লক্ষ্য করো, ডি থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায় বলো স্টুডেন্ট, ডি থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়? স্যার বি সি ই। হ্যাঁ, এটা আমি মিস্টেক লিখছি, এই স্টেপটা আমি মিস্টেক করি, তোমরা পারবা তো নাকি এখন না পারবা না? হ্যাঁ, এখানে একটু মিস্টেক লিখছি, মিস্টেক করছিলাম, এটা বুঝতে পেরেছো? এই যে এই স্টেপটা ইউ ইকুয়াল টু ডি, এটা ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে ডি থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, ডি থেকে যাওয়া যায় হচ্ছে বি তে, ডি থেকে যাওয়া যায় সি তে, ডি থেকে যাওয়া যায় ই তে। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে যে এখানে তুমি লিখবা ইউ ইকুয়াল টু ডি, এটা ঠিক থাকবে। এখানে লিখবা হচ্ছে বি তে যাওয়া যায়, এখানে লিখবা হচ্ছে সি তে যাওয়া যায়, এখানে বি হবে, আমি ভুলে কিন্তু ডি লিখছি। এখানে হচ্ছে বি তে যাওয়া যায়, এখানে হচ্ছে সি তে যাওয়া যায়, এখানে হচ্ছে ই তে যাওয়া যায়, তিনটা লিখতে হবে কিন্তু আমি কিন্তু যেটা লিখছি ওটাও ভুল লিখছি, তিনটা ডি এর জায়গায় বি হবে, ডি এর জায়গায় বি হবে, ডি এর জায়গায় বি হবে, শুধু সেখানে না আরো দুটো লিখতে হবে সাথে, কারণ ডি থেকে বি তে যাওয়া যায়, ডি থেকে সি তে যাওয়া যায়, ডি থেকে ই তে যাওয়া যায়, তিনটাতে যাওয়া যায়। তাহলে এখানে লিখবা বি সি ই, কেমন? বি সি ই তোমরা ঠিক করে নাও, এখানে লেখো বি সি ই, তিন জায়গায় যাওয়া যায়, বি সি ই তিন জায়গায় যাওয়া যায়, বি সি ই লিখবা। আর স্যার প্রত্যেকটাই তো ক্রস হবে কারণ সবই তো আর আছে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা অলরেডি আর এর মধ্যে আছে, প্রত্যেকটাই ক্রস হবে, ও ঠিকই বলছে। তারপর হচ্ছে ই কে বের করলাম, লক্ষ্য করো ই কে বের করলাম, ই থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, ই থেকে যাওয়া যায় সি তে, ই থেকে যাওয়া যায় ডি তে, ই থেকে যাওয়া যায় সি তে, ই থেকে যাওয়া যায় ডি তে। অলরেডি সি কিন্তু হচ্ছে আর এর মধ্যে আছে, অলরেডি ডি কিন্তু আর এর মধ্যে আছে, ক্রস ক্রস। এবার আসা হচ্ছে যে লাস্টে হচ্ছে ই আছে, আর অলরেডি ডি বের করে ফেলছি, এবার আছে ই, কিউতে আছে ই, এবার হচ্ছে ই ইকুয়াল টু হচ্ছে ইউ ইকুয়াল টু ই, এটা যদিও দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না ভালো করে, তোমরা লিখে নাও ইউ ইকুয়াল টু ই। ইউ স্যার এফ হবে না, ই তো না, আছে। কেন আমরা ইউ কে বের করছি, আমরা কি এফ কে বের করছি নাকি? আমরা কিউ স্যার থেকে এই যে কাকে বের, ই তো নিয়েছেন, ও ই কে নিছি, ই এর নিচে। ও ই কে নিছি না, এটা ও এটা এফ, এটা এফ, এখানে একটু মানে স্ক্যানিং এর সমস্যা হচ্ছে। ই তো অলরেডি নিয়ে নিছি তাই না, ই কে নিয়ে নিছি, তাহলে ই থেকে যাওয়া যায় সি তে, ডি তে অলরেডি ক্রস হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই লাইনটা এখানে চলে আসছে কিভাবে, স্ক্যানিং এ পাতা একটু ইয়ে হয়ে গেছে না? স্যার এটা বুঝতে পারবো, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, থিমটা বুঝতে পেরেছো নাকি? স্ক্যানিং এ এটা বোধহয় একটু জি, স্যার। চাপাই গেছে বোধহয়। বুঝতে পেরেছি মোটামুটি। তারপর হচ্ছে এই লাইনটা, এই যে এটা হওয়ার কথা হচ্ছে, এটা হওয়ার কথা হচ্ছে যে এইখানে না, এই যে এইখানে হওয়ার কথা, ই থেকে সি তে যাওয়া যায়, ই থেকে ডি তে যাওয়া যায়, ই থেকে এফ এ যাওয়া যায়, তাহলে এফ এর লাইন বরাবর হচ্ছে এটা, কেমন? আমি আবার বলছি, এটা কিন্তু এফ এর লাইন বরাবর, ইউ থেকে হচ্ছে ই, ইউ থেকে হচ্ছে ই, ইউ থেকে হচ্ছে ই, তারপরে ই থেকে যাওয়া যায় সি তে, ই থেকে যাওয়া যায় ডি তে, ই থেকে যাওয়া যায় হচ্ছে এফ এ। সুতরাং এফ বরাবর হচ্ছে এই লাইনটা, এটা মাথায় রাখবা, এফ বরাবর হচ্ছে এই লাইনটা।
তারপর হচ্ছে ইউ সমান হচ্ছে এফ, এফ কে ক্রস করে দিচ্ছি, এফ থেকে যাওয়া যায় ই তে, এটা দেখা যাচ্ছে না, এটা কিন্তু এফ, ইউ ইকুয়াল টু এফ, লাস্ট লাইনের কথা বলছি, ইউ সমান হচ্ছে এফ, এফ থেকে যাওয়া যায় হচ্ছে ই তে, ই অলরেডি কিন্তু আর এর মধ্যে আছে, এই জন্য ক্রস ক্রস। তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা, অ্যালগরিদম বুঝতে পেরেছো কিনা? জি স্যার। হ্যাঁ, মানে হচ্ছে যে এইখানে এসে এক জায়গায় মিস্টেক আছে, এখানে একটা মিস্টেক হয়েছে, এই যে ইউডি, এইখানে হলো ডি থেকে তোমার যাওয়া যায় হচ্ছে বি তে, ডি থেকে যাওয়া যায় সি তে, ডি থেকে যাওয়া যায় হচ্ছে ই তে, এই তিনটা লিখবা, এখানে একটা মিস্টেক আছে। আরেকটা মিস্টেক হচ্ছে এখানে লাইনটা স্ক্যানিং এর কারণে চাপাই গেছে, ইউ ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে এফ, আর এটা হচ্ছে কিন্তু এফ থেকে যাওয়া ই, এটা কিন্তু এফ এর মতো মনে হচ্ছে, এটা হবে ই হবে, লাস্ট লাইনটাতে একটু সমস্যা হয়েছে। ইউ সমান হবে হচ্ছে এফ, এফ থেকে যাওয়া যায় হচ্ছে ই তে, ই যেহেতু অলরেডি আর এর মধ্যে আছে, ক্রস ক্রস। বুঝছি না বুঝি নাই বলো, কিছু বুঝছি না বুঝি নাই? Yes, sir. হ্যাঁ, এবার তুমি আর এর গুলা, তোমার ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ সিকোয়েন্স হবে আর এর গুলা কত, এ বি সি ডি ই এফ, আর এর মধ্যে যাচ্ছে, এই যে আমি লিখেছি বিএফএস, আমার এখানে জায়গা নাই, এই জন্য আমি এখানে লিখেছি বিএফএস, বিএফএস সিকোয়েন্স ইকুয়াল টু আর, আর এর মধ্যে আছে হচ্ছে এ বি সি ডি ই এফ, তাহলে হচ্ছে যে এ বি সি ডি ই এফ, দেখতে পাচ্ছ সবগুলো এখানে লিখেছি, এ বি সি ডি ই এফ এখানে লিখেছি, বুঝছো নাকি বুঝো নাই? ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? Yes, sir. আগেরটার মতোই, জাস্ট হলো এখানে কি লিখছি বলো দেখি, কিউ, আর আগেরটাতে কি লিখছি বলো, স্ট্যাক, আগেরটাতে লিখছি স্ট্যাক, এই যে এটাতে লিখছি হচ্ছে কিউ, এ এন কিউ মানে হচ্ছে কিউ তে রাখতে হবে, আর ডি কিউ মানে হচ্ছে কিউ থেকে বের করতে হবে। এই এবার হচ্ছে যে ধরো তুমি মুখে মুখে করতে চাও, মুখে মুখে ডেপথ ফার্স্ট সার্চ বের করতে চাও, কিভাবে বের করবা লক্ষ্য করো, এই একটা গ্রাফ 0 1 2 3 4 আছে, ধরো এটা, এই গ্রাফে আমি ডেপথ ফার্স্ট সার্চ সিকোয়েন্স বের করব মুখে মুখে, ধরো আমি এত অ্যালগরিদমের ম্যানুয়াল ট্রেসিং, এটা তো অ্যালগরিদমের ম্যানুয়াল ট্রেসিং, আমি ম্যানুয়াল অ্যালগরিদমটা কিভাবে কাজ করে, এই অ্যালগরিদমটা কিভাবে কাজ করে ডিএফএস এর ক্ষেত্রে সেটা দেখাচ্ছি, এই অ্যালগরিদমটা কিভাবে কাজ করে সেটা বিএফএস এর ক্ষেত্রে দেখাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ আশা করি তোমরা পারবা। সুতরাং হচ্ছে যে এটা হলো ম্যানুয়াল ট্রেসিং হলো। এখন তো তোমার বলি শুধু এমনি মুখে মুখে বলি যে ডিএফএস, এখান থেকে ডিএফএস সিকোয়েন্স বের করো কি হবে, লক্ষ্য করো বের করা খুব কঠিন কাজ না, রুট থেকে তুমি তো শুরু করবা, রুট যে এখানে যেহেতু গ্রাফে যে কোনো একটা রুট বলতে কিছু নাই গ্রাফে, তুমি যে কোনো একটা ভার্টেক্স থেকে শুরু করবা, সোর্স ভার্টেক্স থেকে, ধরো আমার সোর্স ভার্টেক্স হচ্ছে 0, ধরো আমার সোর্স ভার্টেক্স, our source vertex is 0, so I have written here 0, so 0 is at first you have to consider 0, তাহলে আমি 0 কে লক্ষ্য করো কনসিডার, এটাকে কনসিডার করলাম, এটাকে একটু কালো করে দিচ্ছি, যদি কালোটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না, তাহলে হলো 0। এবার 0 থেকে তুমি দেখবা কোথায় যাওয়া যায়, 0 থেকে 1 এ যাওয়া যায়, 0 থেকে 2 তে যাওয়া যায়। আমি ডেপথ ফার্স্ট সার্চের ক্ষেত্রে আগেই বলছি যে একদিকে তুমি ঢুকে পড়বা, একদিকে সর্বোচ্চ দিকে ঢুকে পড়বা, তাহলে হচ্ছে লক্ষ্য করো 0 থেকে আমি ঢুকে পড়ছি 1 এর দিকে, 0 থেকে 1 এর দিকে ঢুকে পড়ছি, দেখতে পাচ্ছ এই লাইনটাকে আমি কালো করে দিয়েছি, প্রথমে যে 0 থেকে 1 এ গেছি এই জন্য 0 থেকে 1 এ, তারপর হচ্ছে 0 থেকে 1 পর্যন্ত তো আছে, তারপর 1 থেকে গেছি হচ্ছে 3 তে, 3 তে আসলাম, একদিকে বলছি ঢুকে পড়বা, একদম ব্লাইন্ডলি একদিকে ঢুকে পড়বা, যেহেতু ডেপথ ফার্স্ট সার্চ, এখানে কিন্তু ডিএফএস, যেহেতু ডিএফএস একদিকে একদম ঢুকে পড়বা, ঢুকে পড়লাম, ঢুকে পড়লে 1 2 3 পর্যন্ত হয়ে গেছে। এবার হচ্ছে যে এইখানে এসে তুমি আবার ব্যাকের দিকে আসবা, ব্যাকের দিকে আসলাম, তোমার মনে আছে যে এই যে ডেফিনিশনের মধ্যে আমি লিখছিলাম, এই যে এখানে লিখছিলাম লক্ষ্য করো, লিখছি যে ইউজ ব্যাক ট্র্যাকিং টু ট্রাই ডিফারেন্ট পাথস, ইউজ ব্যাক ট্র্যাকিং বলছি পিছনের দিকে আবার আসতে হবে, ব্যাক ট্র্যাকিং করতে হবে, তো হচ্ছে যে এটা বলছি স্ট্যাক দিয়ে আমরা করি আর কি নরমালি, তো হচ্ছে লক্ষ্য করো এবার ব্যাকের দিকে আসলাম, 3 এর পরে আবার ব্যাকে আসলাম 1, একের আর কি কি বাকি আছে সেটা দেখবা, একের বাকি আছে 4, তাহলে এবার 4 কে করলাম, তাহলে কি হলো, আগে ছিল 0 1 3, এবার 0 1 3 4, আবার ব্যাকে আসবা, ব্যাকে আসলাম 1, একের আর কোনো বাকি নাই, তারপরে 1 থেকে আবার ব্যাকে আসলাম 0, শূন্যের একটা বাকি আছে, শূন্যের কি বাকি আছে 2, তাহলে এবার 2 কে করতে হবে, 2 কে করলাম, দেখতে পাচ্ছ তাহলে করা শেষ। তাহলে হলো ডেপথ ফার্স্ট সার্চ সিকোয়েন্স বের করলে 0, 0 থেকে 1, 1 থেকে 3, 3 থেকে হচ্ছে যে 4, 4 থেকে হচ্ছে 5, এটা হলো ডেপথ ফার্স্ট সার্চ সিকোয়েন্স।
পারবা নাকি পারবা না? বুঝছো নাকি বুঝো নাই বলো? স্যার লাস্টের স্টেপটা একটু দেখাবেন? কোনটা? সেই যে লাস্টেরটা? ইয়েস স্যার, মানে আগেরটা থেকে লাস্টে কিভাবে আসলাম? এটা থেকে এটা ইয়েস স্যার। তো হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে 4 থেকে আমি আসলাম 1-এ, তাহলে তোমার তো 4 করে ফেলছো তাই না? ইয়েস 4 স্যার। করা শেষ, তাহলে ব্যাক করে কোথায় আসবা বলো? 1-এ। 1-এ, 1-এর আর কিছু বাকি আছে? না স্যার। নাই। তাহলে হচ্ছে 1-এর আর কোনো কিছু যেহেতু বাকি নাই, আবার ব্যাকে আসবে। আর ব্যাকে কোথায় আসা যায় বলো? 0। 0। 0-র কি আর কিছু বাকি আছে? নো স্যার। স্যার 2 আছে। 2 বাকি আছে, তাহলে 2 কি করবা? ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি। এই যে আমি এই সিকোয়েন্সটা একটু একটু করে লিখে দিচ্ছি যাতে তুমি হচ্ছে সংক্ষেপেও লিখতে পারো, যাতে তুমি যদি ধরো পরীক্ষার হলে তোমার মনে নাই যে স্টেপ গুলো এটা লিখতে তোমার কষ্ট হচ্ছে বা সময় নাই, তখন তুমি এই সংক্ষেপে এটা লিখে দিলে আর কি। বুঝছো তো? মেকানিজম বুঝতে পেরেছো তো নাকি? হ্যাঁ না বুঝো না? এই যে সংক্ষেপটা বুঝছো নাকি বুঝো না? সংক্ষেপটা সংক্ষেপে যেভাবে করছি ইয়েস স্যার, বুঝেছি। এটা হলো সংক্ষেপে করলে এভাবে করবা। আর এখানে হচ্ছে যে ডিটেলস করলে হচ্ছে আহ এইভাবে করবা, অথবা আমি এর আগের ক্লাসে যেভাবে দেখাইছি সেভাবে করবা। এটা হচ্ছে কিন্তু ইটারেটিভ অ্যালগরিদম না, এটা হচ্ছে যে আমরা করছি হচ্ছে যে স্যার আপনি লাস্টে যেটা দেখিয়েছেন ওখানে তো ওটা ট্রির মতো ছিল, মানে কানেক্টেড ছিল না। এটা দিয়ে আমি এক্সাম্পল দিছি। এই যে তুমি দেখো মেয়ে কি বলে, এই যে গ্রাফ গ্রাফ এর মধ্যে না ছিল, কে বলছে ট্রির মধ্যে ছিল না? এই যে তোমার দেখাইছি, এই যে এই জিনিসটা দেখাইছি ট্রির মতো ছিল না, এই যে ডিএফএস এই জিনিসটা দেখাইছি। বুঝো নাই? বুঝো নাই না বুঝছো? হ্যাঁ, এই যে স্ট্যাক দিছি স্ট্যাক, বুঝছো নাকি বুঝো নাই বলো? এই যে হুবহু ওই জিনিসটা তো। জি স্যার। এই সাথে সাথে হচ্ছে যে ডিএফএস বিএফএস আবার বললাম সামনের ক্লাসে অন্য আরেক ভাবে দেখাবো। কারণ সমস্যা হলো যে আরমান আর স্যার পড়ায় হচ্ছে কোরবানের বই থেকে, আর আমি পড়াই হচ্ছে যেটা যেখানে সহজ করে লেখা সেখান থেকে। অর্থাৎ হলো আমি কিছু পড়াইছি হচ্ছে রেইন গোল্ডের বই থেকে, কিছু নিছি হচ্ছে কোরম্যানের বই থেকে, কিছু নিছি হচ্ছে সাহানির বই থেকে। সুতরাং হচ্ছে যে এই জন্য আপনার পড়ানোটাই তো বেটার স্যার। কারণ হচ্ছে যে আমি নিছি এক এক বই থেকে এক একটা নিছি। আর স্যার আর আরমান হচ্ছে যে স্যার হলো আবার আরমান হচ্ছে আবার স্যারের ডাইরেক্ট ক্লাস করছে বইতে। বুঝতে পারছো কি বলছি? মানে এই কোর্সটা আর কি, ডাটা স্ট্রাকচার কোর্সটা স্যারের সরাসরি ক্লাস করছে। সেজন্য হচ্ছে যে যেহেতু ও স্যারের ডাইরেক্ট ছাত্র ডাটা স্ট্রাকচারের, সুতরাং হচ্ছে যে স্যার যেভাবে পড়াইছে ওইভাবেই পড়াচ্ছে। আর আমাদের পড়াইছে আবার অন্য এক স্যার, আমাদের পড়াইছে হলো কাইকোবাদ স্যার, আর হচ্ছে হলো লতিফুর খান স্যার পড়াইছে আমাদের ডাটা স্ট্রাকচার। স্যার কাইকুবাদ স্যার নাকি খুব ভালো পড়াইতো। মানে হচ্ছে কাইকোবাদ স্যার পড়াইছে, আমাদের পড়াইছে কাইকোবাদ স্যার আর লতিফুর খান স্যার। লতিফুর খান স্যার হলো এখন ডালাস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আমেরিকাতে, বুঝছো তো? ডালাস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর উনি। বয়স বেশি না, আমাদের চেয়ে হয়তো 3 বছরের বড় আর কি। তো স্যার হচ্ছে আমাদের ডাটা স্ট্রাকচার পড়াইছে লতিফুর খান স্যার আর কাইকোবাদ স্যার। আর আরমানের পড়াইছে কাশেম স্যার নিজেই, আর কাশেম স্যার নিজেই তো এখন হলো যে তোমার স্যার আর কি। আর কি এই জন্য হচ্ছে যে স্যারের পড়ানোর সাথে আবার আরমানের পড়ানোর মিল আছে, যেহেতু আরমান স্যারের ডাইরেক্ট ডাটা স্ট্রাকচারের স্টুডেন্ট ছিল। আর আমার সাথে একটু ডিফারেন্ট হওয়ার কারণ আমাদের স্যার ছিল হচ্ছে আবার হলো কাইকোবাদ স্যার আর হচ্ছে লতিফুল খান স্যার। এই জন্য হচ্ছে যে একটু ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। আর আমি কিন্তু 3 বই থেকে পড়াচ্ছি, কিছু রেইন গোল্ডের বই থেকে, কিছু ফোরম্যানের বই থেকে, কিছু হচ্ছে যে শানের বই থেকে। আমি যেটা যেখানে সোজা পাই সেটা সেখান থেকে পড়াই। আর ওনারা হচ্ছে ওই ফোরম্যানটাকেই ফলো করতেছে। তো আহ, সেটা আর কি। তো সেজন্যই হচ্ছে যে একটু ডিফারেন্ট হচ্ছে। তবে পরীক্ষাতে তুমি যেটাই লেখো দ্যাট ইজ ওকে। আমার কথা হচ্ছে তুমি থিমটা বুঝতে পারছো কিনা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। তোমার থিমটা ঠিক আছে কিনা, কনসেপ্টটা ঠিক আছে কিনা। তারপরও আমি চেষ্টা করতেছি যে আরমান যে কোরবানের বই থেকে পড়াচ্ছে, কোরবানের বইয়ের সফট কপি আছে আমার কাছে, আমি মাঝে মধ্যে খুলে খুলে দেখি আর কি যে ওইখানে কিভাবে আছে আর কি। হ্যাঁ, তো কোরবানের বই থেকে সামনে হলো ডিএফএস টা, আর আরেকবার কোরবানের বই থেকেও দেখাবো যে কোরমান কিভাবে ডিএফএস ইমপ্লিমেন্ট করছে, সেটাও দেখাবো।
তারপর হচ্ছে টপোলজিক্যাল অর্ডারিংটাও আরেকবার দেখাবো, যাতে পরীক্ষাতে তোমাদের সমস্যা না হয়। কারণ আমার কিন্তু সব জিনিসগুলোই পড়ানো হয়ে গেছে, জাস্ট হলো আমি এখন তোমাদেরকে আরেকবার একটু সবক দিচ্ছি, এই জন্য যাতে হচ্ছে তোমার কোনো জায়গাতে বুঝতে যাতে কষ্ট না হয়। ঠিক আছে? তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমাদের ক্লাস শেষ, এখন হচ্ছে আমি অ্যাটেন্ড স্যার আমাদের তো এক্সাম চলে আসছে, আমাদের সিটি 5 কবে দিবেন? এই যে তো 65 দিচ্ছি এর না। হলো গতদিনও বলছি যে আজকে দিব, আজকেও বলতেছি আজকে দিব, আর কি দেখা যাক। আজকে আমি একটু সময় করে বসতে হবে। এই যে দেখো না, তোমাদের পড়ানোর মাঝখানে অনেক ফোন আসে, এই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল বিওপি থেকে ফোন আসে, অনেক জায়গা থেকে ফোন আসতেছে বারবার, আর কি বুঝছি বলছি। ওই যে ওইখানে হচ্ছে আমি পিএইচডি থিসিস আছে তো বিওপি তে, ওদের ওইখানে যাওয়া লাগবে, এই জন্য হচ্ছে যে ওরা সামনে অক্টোবরের 5 তারিখে যাইতে বলতেছে, সেজন্য হচ্ছে যে ওরা বারবার ফোন দিচ্ছে। তো এই হলো অবস্থা। অক্টোবর তোমাদের পরীক্ষা কয় তারিখে ডাটা স্ট্রাকচার? স্যার ফাইনাল 2 তারিখ থেকে শুরু। ফাইনাল তো 2 তারিখ থেকে শুরু, তাহলে হচ্ছে যে ইয়া কবে? স্যার ডাটা 6 তারিখে। 6 তারিখে। ছয়। ও 6 তারিখে। আবার আমি চিন্তা করলাম যে কোথায় স্যার? BUP কিন্তু স্যার আমাদের তার আগে শুরু হবে, আমাদের তো রিভাইজ দেওয়ার টাইম থাকতে হবে, এটা তো তো আগে শেষ করতে হবে। আমার তো সিলেবাস শেষ, তোমাদের সাথে যে আমার সিলেবাস ছিল ডাটা স্ট্রাকচারে, আমি সবগুলোই শেষ করছি, বুঝছো তো? সবগুলোই শেষ করছি। এখন হচ্ছে যে বাড়তি বাড়তি জিনিসগুলো একটু একটু দেখাচ্ছি, যাতে তুমি হলো ডাটা স্ট্রাকচারের কোনো জিনিস এটা মনে না হয় যে স্যার বোধহয় আমাদেরকে পড়ায় না, তাতে ভবিষ্যতে হচ্ছে যে তুমি দেখলেও বুঝতে পারো যে আমি পড়াইছি আর কি। এগুলো নামগুলা অন্তপক্ষে মাথার মধ্যে থাকলে যেটা হবে তোমার জন্য সুবিধা হবে, কারণ নামগুলো মাথার মধ্যে থাকতে হবে না, যে যাতে মনে পড়ে যে। স্যার হ্যাঁ বলো বলো। স্যার একটা কথা বলি। স্যার মানে মানে আমাদের যে 5 নাম্বার যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিবেন, হ্যাঁ স্যার, স্যার ওইখান মানে ফাইনালে যে টপিক গুলো স্যার ওইখান প্রতিটা থেকে একটা বা দুইটা করে দিয়েন স্যার। কারণ কি মানে আমরা তো একটু ফাঁকিবাজ টাইপের, ধরেন ওই পড়াটা হইলো আমাদের। আমি সবগুলোই দিব ফাইনালে, জি, জি, যা যা স্যার। কোশ্চেন মানে না সব জায়গা থেকে দিয়েন প্লিজ প্রেজেন্টটা নিতে দিন, অন্যের ক্লাস হচ্ছে। অন্য ক্লাস। আমি হচ্ছে যে আমি বুঝতে পারছি যে অসুবিধা নাই, স্যার ওইভাবে দিব। ও তুমি যা বলতে চাইছো স্যার বুঝতে পেরেছি। জি জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওর কথা আইডিয়া ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে যে সবগুলো টপিক থেকে দিলে হবে কি একটা যে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে যে প্রশ্নগুলো কেমন আসে, কেমন কেমন হতে পারে আর কি। হ্যাঁ, তো হচ্ছে যে ঐশী ঐশী আছো? রেসপন্ডি রুল কল, ঐশী আছো নাকি নাই? ঐশী তুমি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে আপনাকে। তারপর আহসানুল্লাহ, তোমরা কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স না দেওয়ার সময় কিন্তু কেয়ারফুল থাকবা, তোমরা কিন্তু আরেকদিকে ফিরে ফিরে বসে থাকবে না। আহসানুল্লাহ, তারপর হচ্ছে প্রিয়ব্রত, স্যার তারপর হচ্ছে জাওয়াদ, তারপর হচ্ছে সোহান, Yes, sir. তারপর হচ্ছে নয়ন, Yes, sir. তারপর শওকত, শওকত, স্যার মুনিম যাওয়া আসছি স্যার, আমার নেট চলে গেছিল। শওকত, লুবনা, লুবনা, লুবনা। স্যার আপনার সাউন্ডটা ছোট হয়ে গেছে। আর আমার সাউন্ড? হ্যাঁ স্যার। না স্যার, ঠিক আছে। না স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে সাদিয়া, সাদিয়া, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে যে মিম, ইয়েস স্যার। বিভা, ইয়েস স্যার। মেহেদি, মেহেদি, মোজাম্মেল, মোজাম্মেল, আবুজর, Present, sir. তারপর হচ্ছে রিম, নাহিয়ান আহমেদ রিম, তারপর হচ্ছে যে তারিকুল ইসলাম সোহান, তারিকুল ইসলাম সোহান, উজ্জ্বল, Yes, sir. আজিজ, Present, sir. শাকিল, Present, sir. Present, sir. তানিম, Yes, sir. তারপর হচ্ছে যে মামুন, প্রেজেন্ট স্যার। রুটন, Yes, sir. নাদিব, Yes, sir. মাসুদ, Yes, sir. মাইসুন মাসিরা, প্রেজেন্ট স্যার।
রাবিব, Yes, sir. মুশফিরাত, প্রেজেন্ট স্যার। শাহিল, Present, sir. তারপর হচ্ছে যে শফিউল কামরান, Yes, sir. তারপর হচ্ছে যে সাবিত, সাবিত, Present, sir. তারপর তাসফিয়া, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর স্বর্ণা, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর ইশরাত, 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 স্যার আছেন। সামিরা, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে তাসমিমা, 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 তারপর হচ্ছে ইফতি, Yes, sir. শাওন, Yes, sir. তারপর হচ্ছে যে কাজী মারুফ, Yes, sir. জান্নাতুল ফেরদাউস, জাহরান, জাহরান আছো? জাহরান, তারপর হচ্ছে যে নূর ইসলাম সৌরভ, Present, sir. সাদিকুর রহমান, সাদিকুর রহমান, নূর ইসলাম সৌরভ আছো? সৌরভ আছো? সৌরভ, Ji, sir. Present, sir. হ্যাঁ, সুফল, সুফল, জুবাইর মোহাম্মদ সুফল, সোহা, সিরাজম মনিরা সোহা, গোলাম মাহমুদ, Present, sir. জিসান, Yes, sir. তারপর হচ্ছে সারোয়ার, ইফাত বিনতে সারোয়ার, তারপর হচ্ছে যে নুহাস, নুহাস, তারপর মুহাইমেন, Yes, sir. তারপর হচ্ছে শান্ত, Yes, sir. নুসরাত, প্রেজেন্ট নুসরাত, স্যার। মুনা, Yes, sir. তারপর আত্তাহি আহমেদ, Present, sir. তারপর হচ্ছে যে তানভুর আহমেদ জীবন। স্যার আজকে আছে। কেউ আসো যে প্রেজেন্ট দিতে পারো নাই? Sir, Mujammel Haq. স্যার আমি লাস্ট ক্লাসে প্রেজেন্টটা মিস করেছিলাম। আর কেউ এই ক্লাসে কেউ বাকি আছো? স্টুডেন্ট এই ক্লাসে কেউ বাকি আছো? স্যার রেকর্ডিংটা একটু তাড়াতাড়ি আপলোড করে দিন। দেরি হয়ে যায় না? আমার প্রথমত আমি ভুলে যাই, বুঝছো? এখন মানে বুড়া হয়ে গেছি তো, 50 বছর হয়ে গেছে তো বয়স, এখন ভুলে যায় আর কি। আবার হলো মনে পড়ে, মনে পড়লে আবার হঠাৎ করে মনে করি, আবার মনে করলে কবে লেকচার দিছি সেটাও আবার ভুলে যায় আর কি। তো হচ্ছে তখন হলো আবার ওটা খুলি আর কি, বাজে বাজে শুনি যে কোন লেকচার মিস হয়েছে। তো হচ্ছে যে আজকে হলো কয় তারিখ? 22 তারিখ না? 19 Yes, তারিখে কার জানি মিস হয়েছে? 19 তারিখে মিস হয়েছে কার বলো? স্যার আমার। তোমার নাম কি? স্যার সিরাজুম মনির। স্যার আমারও গতদিন অ্যাটেন্ডেন্সটা মিস হয়ে গেছিল সিরিয়াল বলো। স্যার 217 লাস্ট আগে মনিরা বলো। মনিরা, তোমার সিরিয়াল নাম্বার কত? 43। হ্যাঁ, আর কি বাকি বলো? স্যার আমার 17 17 Sir, 45. তোমার নাম বলো। Sir, Nizamul Haq Jisan. আর কি বাকি? আর কেউ বাকি নাই, তাই তো? স্যার আমি 15 তারিখ দিতে পারিনি স্যার। কোন কে দিতে পারো না বলো? স্যার জীবন স্যার। তোমার সিরিয়াল তো লাস্ট না।
তো সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, তোমরা ভালো থাকবা, সবাইকে সালাম, আল্লাহ হাফেজ, স্টে সেফ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। সামনের সপ্তাহে তো আমাদের ক্লাস হবে, তাই না? সামনের সপ্তাহে তো আমাদের লাস্ট ক্লাস। জি স্যার। জি স্যার। আমরা দুইটা ক্লাস পাবো, এক ক্লাসে টপোলজিক্যাল অর্ডারিংটা আরেকবার করবো, আর এক ক্লাসে হচ্ছে কোরম্যানে টিএফএস কি কিভাবে দেখাইছে ওটা দেখাবো, আর এক ক্লাসে হচ্ছে আমরা একটু রিভিশন দিয়ে নিয়ে কথা বলবো, কিংবা ওই যে ইয়েতে মানে সার্চ ট্রিতে ইনসারশন ডেলিশন অ্যালগরিদম নিয়ে একটু কথা বলবো। হ্যাঁ, তো সবাইকে ধন্যবাদ, ইনশাআল্লাহ আবার কথা বলবো। হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ, তোমরা ভালো থেকো। আসসালামু আলাইকুম।